خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان فرید رئیس۔ آج شو کا آغاز کر رہے ہیں استحکام پاکستان پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی گفتگو سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ فرید صاحب۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ کا حسب حال عوام کی آواز ہے، بہت شکریہ۔ آپ کے دلوں میں عوام کی ہمدردی موجود ہے، اس لیے آپ ہمیشہ عوامی لیڈر کو اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں۔ آپا، عوام کی ہمدردی تو ہے، عوام کی آواز تو ہم اٹھاتے ہیں، اب آپ لوگوں کی باری ہے کہ عوام کے لیے کچھ کریں۔ آپ فکر نہ کریں، سارا پروگرام بن چکا ہے۔ اچھا، اللہ کے فضل سے ہم نے جیسی پلاننگ کی ہے، عوام کی اگر چیخیں نہ نکل گئی تو تب کہنا۔ ایک منٹ کھلو جائے میں نہ ہسندہ کپایا کرو، خوشی سے چیخیں نکل جائیں گی۔ آپ نے دیکھا نہیں، ایک دم خوشی اگر مل جائے کسی انسان کو تو اس کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ جا کے اس گھر میں دیکھو جہاں خاوند بغیر بتائے امریکہ سے آ جاتا ہے اور بیوی کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ آئے تسی آگے دس کے تے آندے۔ تو میرا مطلب ہے کہ عوام بیچاری تو اب بالکل مایوس ہو چکی ہے۔ فرید، جب ان کو انشاءاللہ ایک دم آئی پی پی کی طرف سے خوشی ملے گی تو ان کی چیخیں نکلیں گی۔ آپا اس خوشی میں کیا ایسا کیا آپ کریں گے کہ ان کی خوشی سے چیخیں نکل جائیں گی؟ چھنکڑے لے دیں گے سارے۔ دیکھیں جو عوام کی ڈیمانڈ ہے، اس وقت تو مہنگائی سے عوام کا برا حال ہے۔ انشاءاللہ ہماری حکومت جب بنے گی تو ہم مہنگائی کو بالکل زمین پہ لے آئیں گے۔ آپ کی حکومت بنے گی، یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آئندہ الیکشنز میں آپ کی پارٹی 2/3 اکثریت حاصل کر لے گی؟ انشاءاللہ تعالی، چونکہ عوام کی اس وقت امیدیں صرف آئی پی پی کے ساتھ ہیں، باقی سب سے لوگ مایوس ہو چکے ہیں۔ جو لیڈران ایون فیلڈ میں بیٹھ کے پاکستان میں فیلڈنگ سیٹ کرنی چاہ رہے ہیں نا، وہ ناکام ہوں گے۔ انشاءاللہ عوام ہماری طرف دیکھ رہی ہے اور ہم ہی انشاءاللہ عوام کی امیدوں پہ پورا اتریں گے۔ آپ دیکھیں، ہم نے تو انتخابی نشان ہی ایسا چنا ہے کہ ہم عوام کو بلندیوں پہ پہنچا دیں گے۔ جی جی، آپ کا انتخابی نشان عقاب ہے۔ لو جی آپا جی، تسی عوام دے مسئلے کہیں حل کرو گے؟ تسی تے انتخابی نشان ہی عقاب رکھ لیا۔ عقاب تے تھلے آؤں نہیں، وہ تے عوام چ رہندا۔ جے تھلے کدی آوے بھی تے کسی دا چوچا چوک کے لے آئیندا، کسی دی ککڑی چوک کے لے آئیندا۔ فرید صاحب، یہ آپ نے کیسے دانشور بٹھائے ہوئے ہیں؟ میں 25 کروڑ عوام کی بات کر رہی ہوں، انہوں چوچے تے ککڑی دی پئی۔ جنہوں نے پہلے ککڑیاں تقسیم کی تھی انہوں نے کیا کر لیا؟ آپا جی جدو ککڑیاں ونڈنے سن تسی بھی انہاں دے نال ہی سو۔ بالکل غلط بات ہے، اس دن میں گھر سا، میں نہیں سا نکلی۔ غوری صاحب، آپا نے آپ کی کسی بات پہ بھی نہیں آنا، انہوں نے دائیں بائیں سے ہو کے کنی کترا جانی ہے۔ دیکھیں، ان کو یہی نہیں پتا کہ عقاب تو اقبال کا نشان تھا، اقبال کا آئیڈیل تھا شاہین۔ ہم اللہ کے فضل سے اقبال کی سوچوں کے مطابق پاکستان کو بلندیوں پہ لے کے جائیں۔ اگر آپا علامہ محمد اقبال صاحب کی شاعری، ان کے فلسفے کو ہم نے بھلا دیا، ہمارے سیاستدان کرتے تو اسی طریقے سے ہی ہے کہ وہ آسمانوں پہ رہتے ہیں، وہ عوام میں تو آتے ہی نہیں ہیں، صرف ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں، الیکشن سے پہلے آتے ہیں، اس کے بعد پھر آسمان کی بلندی پر۔ دیکھیے فرید، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے اور جینیس آدمی ہیں، شکریہ۔ آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ ہم نے انتخابی نشان عقاب اس لیے لیا ہے کہ اس کا پٹرول کا خرچہ نہیں ہوتا۔ تو آپا شیر کون سا پیٹرول سے چلتا ہے؟ شیر بے شک پٹرول سے نہیں چلتا، مگر جب اسے جنگل سے واپس لے کے آتے ہیں تو بڑا پٹرول خرچ ہوتا ہے۔ ہمارے عقاب کے لیے کبھی کسی نے ٹرک کرایا ہے؟ نہیں، وہ مسکین آرام سے گوٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارا انتخابی نشان تو اتنا اچھا ہے، مری میں جا کے دیکھیں، آپ کے کندھے پہ بٹھا کے تو فوٹو بھی بنوا دیتے ہیں۔ آپا جس عقاب کی آپ بات کر رہی ہیں کہ عوام اس کے ساتھ فوٹو کھچواتے ہیں، اس کے تو پاؤں، اس کا تو منہ، سب کچھ بندھا ہوا ہوتا ہے، تو میں کیا سمجھوں؟ آپ کی پارٹی جب اقتدار میں آئے گی تو اس کے بھی ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں گے۔ اسی تے سنے نہیں سکتے۔ ایک منٹ ٹھہر جاؤ، تسی کیا آپس چ رل جاندے؟ انہیں گالی پٹھی کیتی ہے۔
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੱਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮਗਰ ਗੱਲ ਵੱਖੀਓ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਕਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਕਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਲ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਤੇ ਚੀਲ ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਉਕਾਬ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਔਤਰੀ ਲੱਕੜ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਦੀਮਕ। कैसी बातें कर रही हैं आप इतना प्यारा हमारा आर्टिस्ट है और आप उसको दीमक कह रही हैं। मैं माफी चाहती हूँ, मैं इसका मुंह देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है इसका नाम दीमक मलक है। देखें फरीद, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अवाम का एतमाद इस वक्त सिर्फ IPP पे है। इस वक्त अवाम जो है वो जहांगीर तरीन साहब को और अलीम खान साहब को अपना हमदर्द और हकीकी लीडर समझती है। आपा ये किस मुल्क की आवाम की बात कर रही हैं आप? पाकिस्तान की अवाम की बात कर रही हूँ, मैं कोई मेडगास्कर की लीडर नहीं हूँ। हमारे लीडर दूसरे लीडरों की तरह ड्रामे नहीं करते। आप देखिएगा नून लीग के लीडर ने यहाँ पहुंच के जब एयरपोर्ट से बाहर निकलना है तो उसके इधर सनी प्लास्ट लगा होगा, सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं तो अभी ड्रिप उतरवा के वापस आया। आपा वो तो कह रहे हैं कि वो जब वापस आएंगे तो अदालतों का सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे। यही तो बात है, देखें अदालतों का मुकाबला नहीं किया जाता, सामना किया जाता है। ये जो मेडिकल ग्राउंड पे आके अदालतों से रिलीफ लेना चाह रहे हैं ना, ये याद रखें इनकी रिपोर्ट्स की सियासत वोट की सियासत को खा जाएगी। अब लोगों को सब पता चल चुका है कि पाकिस्तान के जितने भी हमदर्द हैं वो IPP के झंडे तले जमा हो चुके। पापा IPP के झंडे तले तो वही सारे पुराने लोग हैं, IPP में नया क्या है? हाय हाय, IPP में झंडा नया है, IPP का तराना नया है, IPP की जहाँ मीटिंगें होती हैं वो घर नया है, वहां पे पड़ा हुआ सारा फर्नीचर नया है, IPP का इंतखाबी निशान नया है। तो IPP जो कोई नवी चीज नजर ही नहीं आती। अब आपको IPP की कोई पैकिंग खोल के दिखाएं कि देखें ये नई है। आपा लेकिन इससे आवाम का कुछ भला नहीं होगा, वादे आपके सारे पुराने, मंशूर आपका सारा पुराना। फरीद, मैं तो तुम्हें अक्लमंद लड़का समझती थी। इस तरह के लड़के सफेद कोट पहन के अस्पताल में डॉक्टर बन के फिर रहे होते हैं, आखिर में पता चलता है एक्सरे खींचने वाला लड़का। फरीद साहब आज आपा आपको पक्की जुगते लगा रही है। गौरी साहब, उसकी वजह ये कि आज हमने आपा की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। कोई दुखती रग नहीं है, यही तो मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि जितने भी लोगों ने वादे किए हैं अवाम के साथ, जितने भी मंशूर पेश किए हैं, किसी ने अमल ही नहीं किया। आप कैसे पूरा कर देंगी आपा, यही जानना चाह रहा हूं मैं। यही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि इंशाल्लाह अवाम से किए हुए वादे जो हैं, जिनका अवाम को भी इंतजार है, हम पूरा करेंगे। देखिए महंगाई से चीखें निकल गई हैं अवाम की। हमने आके बिजली इतनी सस्ती कर देनी है, आपने गोगा भी बिजली पे करवा लेना। आपा जी गोगा सानू गैस ते नहीं वारा खान रहे, तुसीं इहनूं बिजली ते कराउण रहे। हर चीज सस्ती होगी इंशाल्लाह। अल्लाह। पेट्रोल इतना सस्ता हो जाना कि गौरी साहब ने सुबह रोज पेट्रोल से नहा के आया करना। चीनी इतनी सस्ती कर देनी है कि जुल्फी ने बाजरे की बजाय चीनी खानी शुरू कर दी। आटा इतना सस्ता होगा हमारे दौर में कि थैले ने आटे का ताजमहल बना लेना है और बादशाह के कपड़े पहन के उसी में फिरते जाना। एक दिन बादशाह चारपाई पे बैठा होगा, पता चलेगा मलका ने ताजमहल के पराठे पका लिए। मेकअप इतना सस्ता होगा कि जिया ने अफसोस वाली बातों पे भी हंसना शुरू कर दे। डॉलर इतना सस्ता हो जाएगा कि कवाल पार्टियों ने कहना खबरदार हम पे डॉलर कोई ना फेंके। मगर आपा ये सब कुछ उस वक्त मुमकिन होगा जब आपकी पार्टी जीतेगी। आप देखिएगा अल्लाह के फजल से किस शख्सियत के साथ IPP जीतेगी। अच्छा। अभी हम अपना पावर शो करने के लिए जा रहे हैं, बल्कि मैं तो आपके प्रोग्राम की वसातत से ये भी कहूंगी जी। कि हमारा पावर शो कमजोर दिल हजरात ना देखें, क्योंकि हमारा पावर शो सियासत के लिए हॉरर शो होगा।
हम इंशाल्लाह अपनी तमाम मुखालिफ पार्टियों की चीखें निकलवा देंगे। ਹਾਰਰ ਸ਼ੋ ਆਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਜ਼ੋਂਬੀਜ਼ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਹੈ वो खलो जावे तू नाइटमेयर। अल्लाह के फजल से जलसे में लोगों की तादाद देख के तो सबके दिल हिल जाएंगे। जी हाँ। अच्छा आपा मगर इतने लोग आएंगे कहां से? भाई यहीं से आएंगे और गारा ही आना है लोगों ने। अब मेरे शहर को देख ले, वहां से पीटीआई का सफाया हो चुका है। अब वो जो स्ट्रीट बॉय है उसने भी वादा माफ गवाह बन के कह दिया कि चेयरमैन पीटीआई ही असल 9 मई का जिम्मेदार है। आप उस्मान डार की बात कर रही हैं। जी उस्मान डार की बात कर रही हूँ, वही मेरा शहरदार है। मैं समझाती रही हूँ ना पुत्र मुड़ जा, बड़ा तेरा ऑर्गेनिक सिकंदर अर्गा मुंह है। हर टीवी चैनल पे बैठ के ऐसे बहस करता था जैसे तोतला बच्चा माँ के साथ नहीं बहस करता। ना बहस करने से बात आता है ना उसकी बात की समझ लगती। मैनू कसम चुका लो, मैनू आज तक ना जमशेद दस्ती दी समझ आई है ना इदी समझ आई। बात ही नहीं सुनाते दोवें भरा, फुल हॉलीवुड फिल्मां दे हीरो बने। हुण थोड़ी जी परेशानी आई है तो दाड़ियां वधा के तामल फिल्मां दे अदाकार लगदे। अल्लाह माफ करे, मैं तो कहती हूँ कि जब इंसान को ताकत मिलती है तो उसे अपने दायरे में रहना चाहिए। आपा आपने भी तो इक़्तिदार में थप्पड़ों और घूंसों से खूब काम लिया है। फरीद तुम्हारे जैसे लड़के अमेरिका में सूटेड बूटेड होके सस्ता शवारमा बेच रहे होते हैं। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। पूरी दुनिया मोहम्मद रिजवान को सराह रही है और यूट्यूबर जो है वो किधर ना किधर कीड़ा लबन दे। भाईजान आप इतने मसूक के साथ कह रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान को दर्द नहीं है, आप उसके मालशी हैं। क्या